Assalamu alaikum. I am Dr. Sharmin Akhtar, Assistant Registrar of Popular Medical College and Hospital. Today, I will be telling a story about a man who survived stormy dark nights. Mr. X, 42 years, normotensive, non-diabetic smokers, made it, hailed from Suryatpur, was reasonably well 7 days back. Then on 1st October 2022, he developed high-grade fever, which was continuous in nature, not associated with chills and rigor, and temperature never touched the baseline despite taking antibiotics. Highest recorded temperature was 104 degrees Fahrenheit. High-grade fever persisted for 4 days and then gradually went down. Initially, fever was associated with headache, generalized body and abdominal pain. Abdominal pain in epigastric region, which is dull in nature, episodic, aggravated by taking fatty foods and does not radiate to any side. Pain was not associated with nausea and vomiting. There was no history of cough, chest pain, skin rash, joint pain, and any bleeding manifestation. He gave history of loose water stool 3 to 4 times per day for 3 days, but not mixed with blood. He had low urine output for 3 days, high color, and no history of burning sensation, frequency, and urgency. On examination, patient was well-oriented and his temperature was 100 degrees Fahrenheit, BP was 120 by 80 millimeter of mercury, pulse was 90 breath per minute, respiratory rate was 16 breath per minute, saturation was 96 at room air, random blood sugar was 5.4 millimole per liter, GCS score was 15 by 15, tourniquet test was negative. On general examination, anemia, jaundice, edema, dehydration, clubbing, cyanosis, choanachia, and leukonakia was absent. On respiratory system examination, chest movement was not restricted, breath sound and vocal resonance was diminished bilaterally over the lower zones with no added sound. On alimentary system examination, there was tenderness in epigastric region, there was no hepatosplenomegaly or ascites. On cardiovascular system and nervous system examination reveals no abnormalities. On clinical parameters, on 7th day of illness, temperature was 100 degrees Fahrenheit, BP was 130 by 70, pulse was 90 beats per minute, pulse pressure was 60, tourniquet test was negative, urine output was low, rash was absent, no any other bleeding manifestation, pleural effusion was present, and ascites was absent. And 9th day was the first afebrile day, and temperature BP was 120 by 80, pulse was 88 breath per minute, pulse pressure was 60, tourniquet test was negative, urine output was low, rash absent, no bleeding manifestation, pleural effusion present, and ascites absent. On 3rd day of his illness, BP was 130 by 80, pulse 78, pulse pressure 50, tourniquet test was negative, low urine output, rash was absent, no bleeding manifestation, pleural effusion present, ascites was absent. Investigation before admission on 4th October 2022, on CBC, WBC count was 4,000, hemoglobin was 12.35 milligram per deciliter, platelet was 140, HCT was 37%, dengue NS was positive, and creatinine level was 6 milligram per deciliter. And what would be the provisional diagnosis? So at this point, young patient, 40 years old male, 7 days fever with headache, body ache, abdominal pain, loose motion. He came with NS1 positive state, and on admission, before admission, his creatinine level was high, but he had no previous comorbidity. Non-diabetic, normotensive renal function was normal. So what should we think about the provisional diagnosis? Straightforward diagnosis. কেউ চাইলে হ্যান্ড রেজ করে কথা বলতে পারে। NS1 positive, 140K platelet on admission with high serum creatinine level. So far, this information has been given. The chat box e dekhte pacchi dengue expanded syndrome, or group C dengue.
ডাক্তার শাখাওয়াতকে অ্যালাউ করতেছি, ডাক্তার শাখাওয়াত আপনাকে অ্যালাউ, ডাক্তার শাখাওয়াতকে হ্যাঁ ডাক্তার শাখাওয়াত আপনি বলতে পারেন। Yes, এটা expanded dengue syndrome, sir. আমার provisional diagnosis. Involving expanded Involving involving এখানে কিডনি স্যার, রেনাল ফেলিওর রেনাল ফেলিওর আছে, তারপর প্লুরাল ইফিউশন আছে। জি, আর কোন ডিফারেন্সিয়াল কে আমরা কনসিডার করব? যেহেতু উনি NS1 পজিটিভ নিয়ে আসছে, আপাতত আমরা এখানেই থাকি। শারমিন, তুমি প্রসিড করো। জি ম্যাম। My provisional diagnosis is dengue fever group B with acute kidney injury. Any differential diagnosis? এখানে অ্যাকিউট রেনাল, কেউ কি কিছু বলবেন? এখানে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরের ডিফারেন্সিয়ালস গুলো আসতে পারে। পেশেন্টের আমরা প্রি মরবিড রেনাল ফাংশন জানি না, বাট উনি একজন হেলদি জেন্টলম্যান ছিলেন, ওনার আগে কোনো জানা মতে অসুখ বিসুখ ছিল না। কোন ডিডি কে আমরা কনসিডার করব? কেউ কি হ্যান্ড রেজ করেছে? একজন বলেছেন রিকেটশিয়াল ফিভার। আমরা অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর ডিউ টু অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস এটা রাখবো না? হ্যাঁ, সেপসিস উইথ একেআই। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ডিডি পেলাম রিকেটশিয়াল ফিভার, সেপসিস উইথ একেআই, হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম, এই তিনটা ডিফারেন্সিয়াল পেলাম। ঠিক আছে শারমিন, তুমি প্রসিড করো। জি ma'am. আরেকজন বলেছেন কোভিড। On laboratory parameters, after admission on 7th day of our illness, that is 7 October, hemoglobin was 13 gram per deciliter, WBC was 10,000, neutrophil was 47%, platelets was 30,000, hematocrit was 40%, ESR was 9 in first hour. On 9th day of our illness, এক সেকেন্ড শারমিন, জাস্ট অন দ্য ডে অফ অ্যাডমিশন হিজ প্লেটলেট was 30,000, though there was no bleeding manifestation and he was hemodynamically stable. So please proceed. on 9th October, hemoglobin was 13.6 gram per deciliter, WBC was 13,000, neutrophil was 43%, platelets was gradually increasing, and hematocrit was gradually decreased, and ESR was 11, gradually 25 on 13 October. On liver function test, SGOT 584 unit per liter, SGPT 400 unit per liter, serum albumin 3.34 gram per deciliter, serum bilirubin 2.1 milligram per deciliter. On serum electrolyte, sodium 129 millimole per liter, potassium 5.23 millimole per liter, chloride 94 millimole per liter, bicarbonate 22 millimole per liter. On 9th October, sodium was 140, potassium was 3.85, chloride was 107, and bicarbonate was 20. Serum lipase on 8th October, 2,351 unit per liter. On renal function test on 7th October, creatinine was 7.33 milligram per deciliter, and on 8th October, 8.88 milligram per deciliter. And uric acid level was increased, that is 9.7 milligram per deciliter. CRP was 61 milligram per liter. Serum THS level was 0.78 microintonation unit per ml. And on urinary albumin 3+, RBC plenty, pass cell 8 to 10, high power field, urine culture, no growth. On ECG showing, 12 lead ECG showing there is sinus, bradycardia, heart rate approximately 48 to 50 beats per minute. This is a chest strap view on 8 October showing bilateral pleural effusion. Ultrasonogram of whole abdomen showing there is thickened gallbladder wall with sludge, feature of suggestive bilateral acute renal parenchymal disease, minimal ascites, and bilateral pleural effusion. Other investigation, calcium level 7.87 milligram per deciliter, inorganic phosphate 4.85 milligram per deciliter.
What could be the diagnosis of this patient? So investigation revealed there was derangement of the liver function test, high level of serum lipase, serum creatinine progressively increasing, urinary shows proteinuria and presence of RBC. So at this point, what will be the diagnosis? Anyone কমেন্ট can বক্সটা raise hand. আপনি চ্যাট বক্সটা দেখতে পারেন, প্রচুর কমেন্ট আসতেছে কিন্তু চ্যাট বক্স, আপনি এগুলো Chat একটু box, আচ্ছা একটু হ্যান্ড রেজ করে কমিউনিকেট করলে বেটার হতো, ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলে হ্যাঁ। ভালো হতো। হ্যাঁ, কেউ আমরা চাবো যে হ্যান্ড রেজ করেন, তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ, সাদমান আরপিজিএন বলেছেন। আমি এই পর্যায়ে একটু আমাদের মুহিব স্যারের ওপিনিয়নও চাবো যে আরপিজিএন বলেছেন একজন হিমোলাইটিক ইউরেমিক সিনড্রোম, একজন শুধু প্যানক্রিয়াটাইটিস, তারপরে সেপসিস তো ছিলই, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস উইথ এমওডিএস। ডেঙ্গু উইথ সিকেডি, ডেঙ্গু উইথ লেপ্টোস্পাইরা। সো আমাদের অনেকগুলা উইন্ডো ওপেন হয়ে যাচ্ছে, অনেক কিছু সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করতে পারবো। এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু, why serum uric acid investigation done? Expanded dengue. So Muhib sir, will you please give any comment at this point? There are so many differentials. হ্যাঁ, Muhib ডিফারেন্সিয়ালস হচ্ছে যে যেহেতু sir, NS1 short comment, পজিটিভ কারণ ছিল, আমাদের হিস্ট্রিটা অনেক লম্বা তো স্যার, short comment. RPGN, HUS, হেপসিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, expanded dengue. মানে যেহেতু পেশেন্টটা NS1 পজিটিভ ছিল, তো পেশেন্টটা তো প্রথম থেকে ডেঙ্গু হিসেবেই প্রেজেন্ট করেছে। তো এখন ডেঙ্গুতে কিন্তু অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয়। অ্যাকিউট কিডনি ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন অফ ডেঙ্গু। অনেকগুলো কারণে হয় ডেঙ্গুতে অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, হাইপারটেনশন, হেমোলাইসিস, রhabdomyolysis, এবং ডেঙ্গু ভাইরাস ক্যান অলসো কজ অ্যাকিউট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, এবং and that can also result in RPGN. সুতরাং these are all possible in dengue expanded syndrome. সুতরাং আমরা এটাকে ডেঙ্গু এক্সপ্যান্ডেড সিনড্রোম হিসেবে বললেই এটা মনে হচ্ছে বেশি অ্যাকিউরেট হবে to the investigations and the clinical presentation of this patient. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। শামি তুমি প্রসিড করো। আমাদের যারা ভিজিট শুনছেন সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে সবগুলো কমেন্ট খেয়াল করবেন। জি হ্যাঁ। My diagnosis is expanded dengue syndrome. On admission, creatinine level was 7.33. It was gradually increasing, but no feature of uremia. Then we consult with nephrologist. Patient undergone 3 hemodialysis, which helped to decrease his creatinine level. And after being stable during discharge, serum creatinine level was 5.5 milligram per deciliter. Serum lipase was 470 milligram per deciliter. Platelet count was 150. And advised to take his next dialysis after 3 days. Can you guess what happened in the next? তুমি প্রসিড করো। হ্যাঁ, স্টোরি কিন্তু এখান থেকে শুরু, স্টোরি কিন্তু আমাদের শেষ হলো না। জি। So the patient was advised to repeat his hemodialysis after 3 days of discharge, but he came for hemodialysis after 7 days. Then on 21 October, his creatinine level was found 12.8 milligram per deciliter and undergone hemodialysis. During his hemodialysis, he developed fever, shortness of breath, which was acute in onset and progressively increasing, and associated with cough and chest pain. His saturation was 85% in room air. With this complaint, he was admitted in ICU in the Popular Medical College Hospital. On admission, patient was afebrile. His BP was 130/70 millimeter of mercury. Pulse pressure was 98 beats per minute. Respiratory rate was 20 breaths per minute, and random blood sugar was 5.4 millimole per liter. His breath sound was diminished, and crepitation was present bilateral in the lower zones. For this condition, he was intubated and high flow oxygen was given. We treated his respiratory symptoms are improved gradually with maintained saturation up to 96%. After 2 days, the patient was improving and extubation was done as the airway was patent.
But 2 days after extubation, his condition was again deteriorated and he developed severe shortness of breath again. Immediately, he was re-intubated for second time to maintain his saturation. But after extubation, patient became desaturated and re-intubated for third time on same day. After third time intubation, a board meeting was arranged by a team of medicine specialists, cardiologist, pulmonologist, and nephrologist. What are the extra finding on this slide? Is At anyone? this point, I want to take some comments or participation from our participants. At this time, the patient সম্পূর্ণ ভালো হয়ে বা সম্পূর্ণ না স্টেবল অবস্থায় বাসায় গিয়েছিলেন। আসলে 2-3 দিন ডিলে হলো ওনার ডায়ালাইসিসে, তারপরে তার 3 বার থার্ড টাইম ইনটিউবেশন লেগেছে এবং এটা হচ্ছে তার এক্সরে, ওনার এক্সরে। সো এই অবস্থায় আমাদের একটা বোর্ড মিটিং করা হয় এক্সরে এবং টোটাল কন্ডিশন নিয়ে, হাউ টু ম্যানেজ ফার্দার ARDS. Any other differential of this chest X-ray? Acute pulmonary edema due to fluid overload. Fluid overload. Good. Any other? যে কেউ হ্যান্ড রেজ করে কমিউনিকেট করতে পারে না, এটা আরো ভালো হবে যদি কেউ করতে রাজি থাকে। So most of our participants are in favor of ARDS. Some are commenting that acute pulmonary edema. Any third differential? At this point, I would like to ask our Tariq sir to give a comment on this X-ray. অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া আছে, এইচএপি আছে, মানে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া, হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া। আবার কোভিডও একজন কমেন্ট করে রাখছেন, আপা কোভিডও একজন কমেন্ট, কোভিড আচ্ছা, গুড, কোভিড নিউমোনিয়া। এই ধরনের একটা এক্সরে কিন্তু যে কোনো সময় আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষা আসতে পারে। তারিক স্যার একটু স্যার এই এক্সরেটা সম্বন্ধে কমেন্ট করবেন সবার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। না, আমাদের যারা শুনছে তারা তো ভালোই মানে মন্তব্য করছে, নট ব্যাড, মানে খুব বেশি ডিরেলড বা অ্যাওয়ে ফ্রম দি প্রেজেন্টেশন দেখছি না। এই একটা এক্সরে মধ্যে অনেক কথা, এই যে একটু আগে একজনে লিখলেন বাইলেটারাল পালমোনারি হেমোরেজ, ইয়েস পসিবল, যা যা আপনারা বলেছেন সবগুলোই সম্ভব, কিন্তু পেশেন্টের একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে পেশেন্টটা ছুটিতে বাড়িতে চলে গেল, মানে ডেঙ্গুর ইতিহাস কিন্তু এখানে বই চাপা দিয়ে দিতে হবে, ডেঙ্গুর ইতিহাস শেষ। ডেঙ্গি নিয়ে তার যে একটা জটিলতা হয়েছিল সেটা এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু হিসেবে সে কিডনি ইনভলভমেন্ট ছিল, প্যানক্রিয়াসের ছিল, আর ডেঙ্গিতে তো সবসময় জানেন আপনারা যে এটাতে অবশ্যই ইয়ে থাকে, হেপাটিক ইনভলভমেন্ট থাকে। আমরা যখন দেখি যে একটু দেরিতে আসছে, একটা উইন্ডো পিরিয়ড থাকে 5 to 7 days, ওই সময় আইজিএম পজিটিভ হয়ে ওঠে না, আবার NS1 নেগেটিভ হয়ে যায়। তো সেই সময় কিন্তু মানে আমরা ALT AST দুটোই করার জন্য সবাইকে পরামর্শ দিব যে ALT AST করে যদি দেখেন যে আপনার AST বেশি এবং SGOT-টা বেশি দেন দ্যাট অফ দি SGPT, তাহলে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে এই একটা জায়গা যেখানে মাসল থেকে, যেহেতু এই ধরনের পেশেন্টের এক্স অ্যান্ড পেইন থাকে, তো দেখা যায় যে এই জায়গাগুলোতে এইটা দিয়ে একটা ডিফারেন্স করা যায়। কিন্তু এখন যদি আমরা মোটামুটি বেশ খানিকটা তো জেনেই গেলাম, ডেঙ্গু হয়ে আসলো, ভালো হয়ে গেল, কিন্তু একটা সমস্যা নিয়ে সে বাড়িতে গেল, তার প্যানক্রিয়াস এবং লিভার রিজলভ করে গেল, কিন্তু সে বাড়িতে নিয়ে গেল হচ্ছে রেনাল পোর্শনটা। যেহেতু তার 7 দিনের মধ্যে তার 5.6 ক্রিয়েটিনিন ছিল এবং সে ডায়ালাইসিসে আর আসে নাই,
যে কারণে তার পরবর্তীতে যখন আসলো তখন একটা বিশাল বড় রাইট সাইডে নিউমোনিয়া নিয়ে আসছে এবং পেশেন্ট অন ডায়ালাইসিস তার সিভিয়ার ব্রেথলেসনেস হয়েছে এবং সে সময় ক্রিয়েটিনিন মোর দেন 12। তার মানে তার রেনাল কম্প্রোমাইজটা ছিল খুবই চরমে ওই সময়টায়। তো এই এক্সরেটা দিয়ে এখন যদি আমরা পাস্ট যে কোনো ওই সমস্ত জার্নিটাকে কোরিলেট করতে চাই, যেহেতু আমরা ট্রিটমেন্টের কোনো কথা এখনো শুনি নাই, ডেসপাইট দি ডায়ালাইসিস পেশেন্ট খারাপ হয়ে গেল কেন? এখানে একটা কথা আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে এই পেশেন্টকে 3 টাইমস ইনটিউবেট করা হয়েছে এবং 3 টাইমস তাকে এক্সটিউবেট করা হয়েছে। ফাইনাল এক্সটিউবেশনের পরে সে ভালো, কিন্তু তার আগে যে 2টা এক্সটিউবেশন করা হয়েছে, ইনটিউবেশন করা হয়েছে, এবং যদি কেউ এখানে বলতো আমি খুশি হতাম যে ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, বিকজ এই ইনটিউবেশনের সময় কিন্তু তাকে দেয়ার ইজ এভরি চান্স, সে তো নিয়ে আসছিল রাইট সাইডে একটা ছোট শ্যাডো, সেটা 2টা লাংসে এইভাবে যখন ছড়িয়ে পড়লো, ইট ইজ ভেরি আনলাইকলি যে এটা পালমোনারি ইডেমা। কেন পালমোনারি ইডেমা? ইট স্টার্টস ফ্রম দি মেডিয়াস্টিনাম উইথ এ ব্যাটুইং শ্যাডো, তারপরে পেরিফেরিতে যেতে পারে। কিন্তু এই পেশেন্টের একটু জিনিস খেয়াল করেন, সারা চেস্টের মধ্যে 5 to 10% লাং টিস্যু শুধু দেখা যাচ্ছে, আর 90% তার ইন্টারস্টিশিয়াম বলেন বা অ্যালভিওলার এরিয়া বলেন, সমস্তটাই অকুপাইড উইথ আইদার নাম্বার 1 ফ্লুইড, নাম্বার 2 পাস, নাম্বার 3 ব্লাড। তাহলে যখন তাকে আমরা ইনটিউবেট করা হয়েছে সেই সময় কত পিপ দেওয়া হয়েছিল, তার কি আসলে প্রেশার রিলেটেড হেমোরেজ হয়েছিল কিনা, এই বর্ণনাগুলো পরে হয়তো আসবে। কিন্তু এই এক্সরেটা দেখে অবশ্যই ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এআরডিএস ডেফিনেটলি নাম্বার 1 এবং ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া নাম্বার 2। আর এর পরে আপনি পালমোনারি এডিমার কথা বললেও বলতে পারেন, সেটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসকে একটু ভারী করার জন্য। কিন্তু পালমোনারি এডিমা এইরকম হলে এই পেশেন্টের মানে এখন যদি আমাদের প্রেজেন্টার বলেন যে তার এই সময় ভাইটালস কেমন ছিল, এই সময় তার মার্কার গুলো কেমন ছিল, সো ইট ইজ ভেরি লাইকলি টু বি সেপসিস, টু বি ইনফেক্টিভ কন্ডিশন দেন দ্যাট অফ জাস্ট অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড। আমার মনে হয় আমি এখানেই থামি, তারপরে আমার মনে হয় প্রেজেন্টার আর একটু আগালে তখন আরো কথা বলা যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমরা আবার আমাদের প্রেজেন্টেশনে ফেরত যাচ্ছি। ডক্টর শারমিন। Decision of the board meeting. Extubation will be done slowly with gradual withdrawal, steroid, broad spectrum antibiotic, diuretics, and hemodialysis. Investigation during ICU course. On CBC, hemoglobin was 9.9 gram per deciliter, WBC was 22,000, neutrophil was 82%, platelets was 245, ESR was 125. Pro-BNP was 26,000, cardiac troponin was 0.035 nanogram per ml, serum creatinine was 12.8, serum lipase was 558, serum electrolyte sodium 142, potassium 5.03, and urea 160. Ferritin level was high, which was 2,567, CRP was 247, D-dimer was 7.11, procalcitonin was raised 8.77. On echocardiogram, ejection fraction was 45%, wall motion abnormality. COVID-19 was negative. On urinary RBC was 8 to 10, parcel was 20 to 25. On lipid profile, cholesterol level, total cholesterol was 201, HDL was 43, LDL was 125, triglyceride was 237. On tracheal aspiration for CS, organism 1 was Klebsiella pneumoniae and organism 2 was Acinetobacter baumannii.
On ECG showing ST elevation and T inversion on V3 to V5. HSCT of the chest. The HSCT of the chest showing patchy inhomogeneous opacity on both zones of the both lungs. Comments on HRCT suggestive acute pulmonary interstitial pneumonia. What will be the confirmed diagnosis? The patienটের all biochemical parameters were severely deranged এবং সবগুলা সেপটিক মার্কার্স হাই ছিল, রেনাল ফাংশন ইম্পেয়ার ছিল, যদিও উনি টোটাল সিচুয়েশনে হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল ছিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করেছেন এনি অ্যাসোসিয়েশন অফ লিপিড প্রোফাইল ইন দিস পেশেন্ট। দুজন হ্যান্ড রেজ করে রেখেছে আপা, দুজন হ্যান্ড রেজ করেছিল, ওনাদেরকে আমরা একটু অ্যালাউ করি। আর একটা কৌশিক সাহা, জি আপনি আনমিউট হয়ে কথা বলতে পারেন। ডক্টর আব্দুল্লাল আহমেদ, আপনাকে অ্যালাউ করছি। ডক্টর আব্দুল্লাহ, ডক্টর কৌশিক শাহ, আপনারা কি কোনো কমেন্ট করবেন? আচ্ছা, এখানে তো ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিসটা দেখলাম না, এবিজি তে PO2 বাই FiO2 রেশিও যদি আমরা পেতাম তাহলে হয়তো ARDS কমেন্টটা ক্লিনিক্যালি আরো আর্লি হতে পারতো। অনেকগুলোই তো এবিজি ছিল, তোমার হাতে কি এবিজি রিপোর্ট আছে শারমিন? এখন নাই। ইনিশিয়ালি তো এবিজিটা দেখানো হয় নাই। বেসিক্যালি এখানে ARDS ভার্সেস পালমোনারি এডিমা ভার্সেস ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া, এই তিনটার মধ্যে অথবা একটার সাথে আরেকটা ওভারল্যাপ, এরকম একটা জায়গায় আমরা আছি। জি ম্যাডাম, তো সেক্ষেত্রে ম্যাডাম আমাদের এক্স-রে, সিটি স্ক্যান এগুলো থেকে আমরা যে তিনটা ডিফারেন্সিয়াল পাই, ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, ARDS। জি কথা কেটে কেটে যাচ্ছে, বলছেন তিনি বলছেন আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, প্লিজ আপনি তাহলে একটু নেটে ডিস্টার্ব করছে মনে হয়। আপনাকে মিউট করে রাখতে হবে। এই দুটো ক্লিনিক করেছে PO2 বাই FiO2 রেশিও ইভেন উইদাউট এক্স-রে। ওনার মনে হয় নেট ডিস্টার্ব ছিল। যে ওই এখানে তো বেসিক্যালি প্রতিদিনই এবিজি করা হয়েছে, ইনিশিয়াল অ্যাসিডোসিস ছিল কিন্তু ওই এক্সাক্ট রেশিওটা আসলে ওর মিস হয়ে গিয়েছে আনা। আর কেউ কিছু জানতে চাচ্ছেন বা আর কোনো হ্যান্ড রেজ আছে? না, আপাতত হ্যান্ড রেজ আপাতত এখানে নেই। একজন ওই যে হিমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টোসাইটিক সিনড্রোম বলেছেন HLH, ওটার জন্য বেসিক্যালি লিপিড প্রোফাইলটা করা। এখানে যেমন টিজিটা বেশি আছে কিনা দেখার জন্য, যদি ওনার ওটা ছিল না, ফেরিটিনটা একটু বেশি ছিল কিন্তু টিজি বেশি ছিল না, কোনো স্প্লিনোমেগালি ছিল না, সেজন্য আমরা এখানে HLH ডিডিতে আর পরে রাখি নাই, হিমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোহিস্টোসাইটিক সিনড্রোম। আর কেউ কিছু কমেন্ট করতে চান, নাহলে আমরা ফার্দার প্রসিড করব। আমরা প্রসিড করতে পারি। শারমিন তুমি দেখাও। জি, My confirmed diagnosis is sepsis due to ventilation associated pneumonia with ARDS with acute pulmonary edema with acute kidney injury. এখানে কারো কোনো কমেন্ট আছে কিনা দেখি। শারমিন তুমি এখানে এই লাইনে থাকো। আমাদের তাহলে আমরা এখানে কিন্তু কনফার্ম ডায়াগনোসিস আর ডেঙ্গু আনলাম না। আমাদের ইনিশিয়ালি পেশেন্টটা ডেঙ্গু নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু পরে ডেঙ্গু ভালো হয়ে যাওয়ায় ওনার ভালো হয়ে যায়, সেপসিসটা সেপসিসটা অ্যাগ্রাভেটেড হয় এবং এখানে ওনার রিপিটেড ভেন্টিলেশনের জন্য হোক, যে ভেন্টিলেশন অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া আমরা ফাইনাল রাখি, সাথে ARDS উইথ অ্যাকিউট পালমোনারি এডিমা উইথ অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি। এই ডায়াগনোসিসটা সম্বন্ধে কারো কোনো কোয়ারিজ আছে কিনা? To our expert panelists, our Tariq sir, Muhib sir. ডক্টর ইউসুফ আলী, ওকে, আপনি যদি একজন ফেলো, বাট আমরা আপনার কমেন্ট শুনতে যাচ্ছি। ডক্টর ইউসুফ আলী প্লিজ। আচ্ছা, কেসটা খুবই সুন্দর, এক্সিলেন্ট কেস। 3বার ইন্টিবিউশন কথা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর এক্সিলেন্ট কেস প্রেজেন্টেশন। আমাদের
আলোকিত করার জন্য। আসলে এখানে ডায়াগনোসিসটা নিয়ে একটু আমার একটু মানে সিগনেচার আছে এখানে। ডায়াগনোসিসটা কি এটা কি হলো শেষমেশ সেপসিস ডিউ টু ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, মানে জার্নি অনুসারে পেশেন্টের, আর একই সাথে এআরডিএস আর পালমোনারি ইডিমা দুইটাই একই সাথে রাখা হয়েছে। আই ডোন্ট গেট ইট। এটা কিভাবে, এটা দুইটা ডিডি এই অনুসারে কিভাবে আসে একই সাথে? আর একেআই তে ওই যে যেটা মানে এক্সরেটা কিন্তু ফ্ল্যাশ পালমোনারি ইডিমা বলতে একটা কথা আছে। একেআই তে যেটা হয় এটা কিন্তু এরকম পুরা লাংস জুড়ে এটা হতে পারে। ইটস পসিবল। পালমোনারি ইডিমা ওই সার্জারি বলছেন, I must agree with sir. But flash pulmonary edema when serum creatinine level is high and there is AKI is persistent AKI, that time due to fluid overload or fluid overload or heart failure can cause also this type of picture. But although there is no features of heart failure, I don't get. But flash pulmonary edema in the background of AKI is possible in this type of X-ray. আর ডায়াগনোসিসটা নিয়ে আমার একটু আছে, মানে ওই যে যেটা বললাম এআরডিএস আর অ্যাকুট পালমোনারি ইডিমা দুটোই রাখা হয়েছে। তো এটা নিয়ে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমি একটু ইন্টারফেয়ার না, রাদার একটু ক্লারিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করি যে এই পেশেন্টের দুইটা অর্গানিজম আইসোলেট হয়েছে ট্রাকিয়াল অ্যাসপিরেটে। তো সেপসিস নিয়ে কোনো মানে কথা বলার সুযোগই নেই। সেপসিস ওয়াজ মাস্ট। এবং আইসিইউ সেটআপে অ্যাসিনোটোব্যাক্টার হচ্ছে সবচেয়ে নটোরিয়াস, আর তার সাথে তার জড়ুয়া ভাই ক্লেপশেলা যোগ দেওয়াতে পেশেন্টটার যে এক্সরে আমরা দেখলাম এবং ইসিজি এইচআরসিটিতে শারমিন একটু ব্যাক করে এইচআরসিটির একটা সিঙ্গেল আছে, সেই জায়গায় একটু যাও তো। এই যে এখানে থাকে তুমি এখানে বলেছো প্যাচি শ্যাডো। দিস ইজ নট প্যাচি। হোয়ার ইজ প্যাচি? একদম সলিড হয়ে আছে লাংটা, টোটাল সলিড হয়ে আছে। দেয়ার ইজ নো প্যাচ। রাদার পেরিফেরিতে একটু সামান্য এলাকা, একটু নিউমোনিক এরিয়া দেখা যাচ্ছে। দিস ইজ এগেইনস্ট কোভিড। এইটা যে ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড নিউমোনিয়া, তার ফেভারে পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টটা যখন প্রথম মানে দেরি করে এসে যে ডায়ালাইসিসটা করলো, সেই ডায়ালাইসিসের দিন রাইট সাইডে ছোট্ট একটা শ্যাডো ছিল, কিন্তু ডায়ালাইসিসের পরে যখন শ্বাসকষ্ট দেখে তাকে ফার্স্ট ইন্টুবেশন করা হলো, পেশেন্ট ওয়াজ ফিলিং ওয়েল, পসিবলি আইসিইউ ডক্টর দে থট যে পেশেন্ট ইজ ফিলিং বেটার, সো আমরা খুলে দেই। আবার সামটাইমস এটা হয় পেশেন্টের রিলেটিভসরা ইনসিস্ট করে যে মেশিনে দিয়ে রাখছেন, একটু খুলে দেওয়া যায় কিনা। এই যে কতগুলো সোশ্যাল ইস্যু আছে, আমরা আজকের দিনের থেকে একটা লেসন নিতে চাই। সেটা হচ্ছে যে উই শুড নট ডু দিস, যে রিপিটেড আমরা এক্সটিউবেট করব এবং ইনটিউবেট করব। যেটা একটু আগে যে ডক্টর কথা বললেন, উনি যেটা বলেছেন ওনার সঙ্গে আমি ফুললি এগ্রি, যে পালমোনারি ইডেমা যতবারই এই পেশেন্টের জন্য বলা হচ্ছে, ততবারই আমি পালমোনারি ইডেমাকে এগেনস্টে বলছি বা আমি এগ্রি করছি না। দুইটা কারণে, যে 26,000 অ্যান্টিপ্রোবিএনপি যে কোনো একটা ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনেই কিন্তু অ্যান্টিপ্রোবিএনপি বাড়তে পারে। আমাদের কাছে একটাই মাত্র অস্ত্র ছিল যে এটাকে পালমোনারি ইডেমা বলার অ্যাজ এ ডিফারেন্সিয়াল অ্যাট এ বটম লেভেল, সেটা হচ্ছে ওই আমরা একটু তার অ্যান্টিপ্রোবিএনপি বেশি দেখেছি বলে। কিন্তু এইটা এআরডিএস এর সাথে দুইটা একসাথে হয় না মানে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু দুইটা হতে পারে। পালমোনারি ইডেমা ডেভেলপ করতে পারে যদি পেশেন্টের ডায়ালাইসিস কিন্তু তারপরে কন্টিনিউয়াস চলেছে তার। সো পালমোনারি ইডেমা হওয়াটা ভেরি আনলাইকলি। আলট্রাফিল্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে, তাকে নেগেটিভ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পুরা লাংটা দেখে কেউ পালমোনারি ইডেমা বলবে না, এই পুরা লাংটা দেখে সবাই এআরডিএসই বলবে, ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া বলবে। সো দ্যাট গোজ মোর ইন ফেভার of these two rather than the others, and this all happened because of the two notorious gram negative organism
এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে পেশেন্ট ইয়াং, যে কারণে এই অবস্থাতেও পেশেন্ট সার্ভাইভ করেছিল, কিন্তু তার পুরো লাংসে একটু আগে আমি বলছিলাম 5%, 10%, এখন হয়তো দুই দিকে যোগ করলে 20% লাং হয়তো একটু বেরিয়েছে, কিন্তু বাকি পুরাটা অ্যালভিওলার স্যাক গুলা কিন্তু এক্সুডেট দিয়ে বন্দী হয়ে আছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে আমরা বাকি কিছুটুকু শুনে ফার্দার ডিসকাশনে যাচ্ছি। তারপর ডক্টর নাইনা Plans. নাজিরকে একটু অ্যালাউ করি। ডক্টর নাইনা নাজির, জি, আমরা শামিল শেষ ডক্টর নাইনা নাজির। জি, আসসালামু আলাইকুম আপা স্যার। আপা জি। উনি কমেন্ট করার পর আমরা নেক্সট চলে যাব স্যার। হ্যাঁ ডক্টর জি। নাইনা প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার. Thank you for very brilliant presentation and enlightening us. I have a question that if the patient is on adequate dialysis, so should we think that it's the case of acute pulmonary edema along with ARDS? নো, আমি তো একটু আগে বললাম সেটা। জি, জি, thank you sir. সো শামিন, তুমি তোমার কেসটা শেষ করো। At a glance, dengue positive on 4th October, admitted in Popular Medical College Hospital on 7 October, labeled as expanded dengue syndrome, completed 3 sessions of hemodialysis and discharged on 14 October. And advised for next dialysis after 3 days, but he came on 21 October. During dialysis, he developed ARDS and admitted in ICU. Incubation was done, and after improvement, extubation was done after 2 days. Intubation again on 24 October and then extubated on same day but deteriorated. Re-intubation was 24th October again and finally extubated on 28 October. Then gradually the patient was improving and responding to treatment. He completed 3 sessions of hemodialysis in ICU and got 2-unit blood transfusion during hemodialysis. His creatinine level became 2 milligram per deciliter and then shifted to the cabin. After being shifted to the cabin, he only complained about generalized weakness but no headache, cough, vomiting, diarrhea or any abdominal pain. After being physically stable and settled down of laboratory parameters, patient was discharged on 4th November 2022. This slide showing multiple X-rays taken during his hospital stay. এই স্লাইডটাতে একটু রাখো, সবাই একটু খেয়াল করেন। অন অ্যাডমিশন শুধু বায়োলেটারাল একটু প্রলিফেশন ছিল, চলে গেলেন পেশেন্ট। অন সেকেন্ড টাইম আইসিইউতে যখন অ্যাডমিটেড হলেন তখন একটা নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে এবং আস্তে আস্তে হাইয়েস্ট খারাপ হয়েছে ওনার যেদিন থার্ড টাইম রিইনটিউবেশন প্রয়োজন হয়। এরপরে উনি হিমোডায়ালাইসিস, ডায়াবেটিক, স্টেরয়েড এবং ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক কম্বাইন ট্রিটমেন্টে আস্তে 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 আবার এক্সরেটা ওনার ইমপ্রুভ করে যায়। এটাই এই এখানে দেখানো হয়েছে। এক্সরে বা এই সিকোয়েন্স থেকে কারো কি কোনো জিজ্ঞাসা আছে? কারো কোনো কোয়ারিজ আছে? সিরিজ এক্সরে পেশেন্টের, সেম পেশেন্টের, ঠিক আছে? না থাকলে শামিল তুমি প্রসিড করো। Just single bite of mosquito result. A young man came into hospital bed, too much physical and mental stress, made in familiarity, treated by a branch of skilled doctors, total hospital stay for 28 days, survived 3 times intubation in ICU, loss of 12 kg weight within 28 days, paid around 12 lakh taka for this crisis, then finally appeared with a heavy face. ডক্টর আয়েশা হ্যান্ড্রিজ করেছেন, আপনাকে অ্যালাউ করছি। এহসান ভাই, আগে আমাদের হ্যাপি ফেসে পেশেন্টটা দেখে নেন। আচ্ছা আমরা যে এত 28 দিনের যুদ্ধ করে পেশেন্টটার অলমোস্ট 100% লাং ইনভলভমেন্ট থেকে অলমোস্ট 100% রিকভারি করে পেশেন্টটা হ্যাপি ফেসে বাসায় গিয়েছে, এটা আগে একটু দেখে নেন, তারপর আমরা নেক্সট কোশ্চেন আনসার সেশনে যাচ্ছি। সবাই এটা তো এইজন্য আমি একটা লাইভে তালি দিয়ে দিই আপা, আমি আপনাদের লাইভ বলে তো এখানে আমরা একটা তালি পেতাম। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মানে এখানে পেশেন্টটা দিয়ে দিলাম আপা। ওই 24 তারিখের ওই অবস্থা আমরা আসলে ঠিক মানে পেশেন্টে সার্ভাইভ করবে তখন মানে ওভাবে আশা করা যাচ্ছিল না। তো আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু মিলিয়ে সবার চেষ্টায় রিপিটেড সব এফোর্ট দিয়ে এবং পেশেন্টের পার্টি খুব কোঅপারেট করেছে। যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, ফিনান্সিয়াল ব্যাকআপটাও খুব প্রয়োজন ছিল, যখন যা লেগেছে দেয়া গিয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ উনি পুরা
সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাসায় গিয়েছেন, পরে ফলো আপে এসেছিলেন, একদম ভালো আছেন পেশেন্ট। এই হচ্ছে আমাদের এই পেশেন্টের লম্বা স্টোরি। মোরাল অফ দ্য স্টোরি, যদি আমরা লেগে থাকি এবং পেশেন্ট যদি মানে আল্লাহ যদি হায়াত থাকে, তাহলে এতটা খারাপ অবস্থা থেকেও পেশেন্ট ব্যাক করতে পারে। এটাই আজকে মেইনলি দেখানোর উদ্দেশ্য। এখন আমরা আবার কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে ব্যাক করতে চাচ্ছি। অনেক Okay, কিছু doctor- জিজ্ঞাসা থাকতে পারে এটা এই পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড। আমি আমার তারেক স্যার এবং মুহিব স্যারকে আশা করবো উত্তরগুলা দিবেন। Okay, Dr. Aisha Mohammad Usman, please. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, ma'am. Assalamu alaikum, sirs. It was a very brilliant case indeed, a very difficult one to manage also. As a trainee, ma'am, when you showed the X-ray recently on the setting of dialysis, when patient took discharge, there was a small area of consolidation in the right middle and lower zone. So like, could we then think of whether it was an HCAP, healthcare associated pneumonia, since he was already in the hospital for a couple of days, he underwent 3 settings of dialysis in 3 rows. So could it be a healthcare associated pneumonia that got worse and that led to an episode of ventilation that again led to another worsening of situation? Even HCAPs can be accountable to Klebsiella and the Acinetobacter, if I'm not wrong. Please correct me if I am. So I was just thinking if HCAP with sepsis could also explain the scenario. Thank you, everyone. Jazakallah. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তারেক স্যার। ইয়াং পার্সনদের সাধারণত হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া এত সিভিয়ার এবং ওয়ার্স্ট হয় না। এটা হচ্ছে যাদের কোমরবিডিটি থাকে, যেমন এল্ডারলি, ডায়াবেটিক, এবং যদি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ থেকে থাকে অথবা তার ইমিউনো কম্প্রোমাইজড আদার সিচুয়েশন থাকে। আমরা সাধারণত 48 to 72 আওয়ার্স এর মধ্যে এটা ডেভেলপ করে। ইন্টারেস্টিংলি এই পেশেন্ট কিন্তু একটা রাইট সাইডেড কনসলিডেশন নিয়েই কিন্তু 17 তারিখে সে এসেছে। 17 তারিখ না, সরি, 3 দিন পরে, 4 দিন পরে 21 তারিখ এসছে। তার মানে পেশেন্টটা বাড়িতে থাকতে সে একটা কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়েছে, বাড়িতে থাকতে। ডায়ালাইসিসের সময় খারাপ হয়েছে, আর রিপিটেড ইনটিউবেশনে যে অর্গানিজম গুলো সাধারণত বসবাস করে আইসিইউতে, সেগুলোই আমরা পেয়েছি। আর যেহেতু সে পরবর্তী অ্যাডমিশনে কোনো ওয়ার্ডে ছিল না, সে সরাসরি শ্বাসকষ্ট নিয়েই ইয়েতে আইসিইউতে এসছে। সো হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড pneumonia is very unlikely for this young man. This is my impression. আরেকটা কথা এখানে বলা খুবই জরুরি, সেটা হচ্ছে একটা মানুষ 1 মাস ধরে, মানে 4th অক্টোবর থেকে 4th নভেম্বর পর্যন্ত হাসপাতালে, মানে 1 সপ্তাহের গ্যাপে, মানে 21 দিন থাকাতে, ইউ মাস্ট কনসিডার ফর বাংলাদেশ। আমরা শুধু একাডেমিক আলাপ করব না, আমরা এখানে সোশ্যাল ফিনান্সিয়াল ইস্যু আলাপ করব। 12 লক্ষ টাকা যদি এই লোকটার ব্যয় হয়ে থাকে, অ্যাফোর্ডেবল পার্সন বলে সে বেঁচে গেছে। অ্যাফোর্ডেবল পার্সন না হলে পেশেন্টটাকে, মানে হু কুড টেক অল দিস রেসপন্সিবিলিটি? হ্যাভ ইউ সিন দি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ? হ্যাভ ইউ সিন দি আদার medications and supports and ICU expenditures? এগুলো কিন্তু আমরা যদি একটু আগে সচেতন হই তাহলে অ্যাভয়েড করতে পারি। হয়ে গেলে তো অবশ্যই মানে অন দ্য লাইন চিকিৎসা করতে হবে। ডেসপাইট এভরিথিং, দিস পেশেন্ট উই কুড লস দ্য পেশেন্ট। যেদিনকে মেডিকেল বোর্ডটা হয়, আই এম নট শিওর, মেবি ইট ইজ 24th or something like that. 24th ডে স্যার, বিকাল বেলা আমরা বোর্ডটা করেছি স্যার। এবং সেদিন আমরা ইট ইজ ডু অর ডাই লাইক ডিসিশন দিতে বাধ্য হয়েছে যে একটা ইয়াং পার্সন, সে হ্যাঁ মারা যেতেই তো পারে। আমরা কি সব পেশেন্টকে জীবন দান করতে পারি? কিন্তু আমরা যেন ভুল না করি, আমরা যেন এই পার্টি, ইফ দে ক্যান অ্যাফোর্ড, মানি ম্যাটার্স, যেটা ডক্টর হুমায়রা বললেন যে patient party was cooperative because they have the money, and without money life cannot be honey.
ইটস নট পসিবল। এটা একটা অন্য একটা গরিব মানুষের হলে সে বাঁচত না, অসম্ভব ব্যাপার। এবং যে পরিমাণ যেরকম এক্সরেটা বাম দিকে দেখছি, সে লোকটার একদম কমপ্লিটলি মানে ক্লিয়ার লাং নিয়ে বাড়িতে গিয়েছে, শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছে যেহেতু যা যা করার প্রয়োজন সেগুলো করা হয়েছে। এবং ওই অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি পিরিয়ডে তার ডায়ালাইসিস গুলো যে দেরিটা হয়েছিল সেটা পরে পরে তার জন্য তার ভোগান্তিটা হয়েছে, দ্যাট ইজ ট্রু। কিন্তু শুরু হয়েছিল ডেঙ্গু দিয়ে, সেই কিডনি ইনজুরিটার মধ্যে পরবর্তী কমপ্লিকেশন গুলো হয়েছে। আমি এখানে বলবো প্রেজেন্টারকে যে এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গুর মধ্যে অবশ্যই তার ঢুকানো উচিত যে এটা সেপসিসের জন্য তার কি মায়োকার্ডাইটিস হয়েছিল নাকি এটা এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গুর পার্ট নয়। আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে দিস ইজ নট দ্য পার্ট অফ এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু, কারণ এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গুর সময় তার হার্ট ওয়াজ ওকে, কিন্তু এরপরে তার হাইপোকাইনেশিয়া, এসটি চেঞ্জ, এসটিটি চেঞ্জ, এই সব কিছু কিন্তু হয়েছে সেপসিসের কারণে। এবং এই জন্য অ্যাবসলিউটলি এটাকে এইটা বলা যায় যে এই সেপসিস কিন্তু তার ট্রিগারিং ফ্যাক্টর ছিল, এবং সেটা অবশ্যই এই নটোরিয়াস গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম দ্বারাই হয়েছে। এবং ডায়ালাইসিসের পরে সে যে ইমপ্রুভ করে গেছে, ইয়াং পেশেন্ট হ্যাভিং নো কোমরবিডিটি, দ্যাট ওয়াজ দি গ্রেট থিং, যে কারণে পেশেন্টটা মানে সার্ভাইভ করে এবং এখন সুস্থ আছে। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, sir. Mohibur Rahman, sir, any comment? This patient has actually no, thank you. Thank Yes, you. sir. It was a brilliant case. Among এটা যে successfully treated হয়েছে সেটার জন্য definitely the treating physicians deserve a very big round of applause. Anyway, আমরা যদি retrospectively চিন্তা করি তাহলে ব্যাপারটাকে যদি সহজ করে বলি তাহলে বলা যায় যে পেশেন্টটা প্রথমে ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি হয়েছিল, and he had AKI in addition to dengue এবং pancreatitis এবং liver involvement এগুলো থাকেই। So he was diagnosed expanded dengue syndrome. He was treated, তারপরে এবং তার AKI পুরোপুরি ভালো হয়ে যাওয়ার আগেই he was discharged এবং সে বাসায় চলে গিয়েছিল। বাসায় যাওয়ার সময় কিন্তু ছোট একটা নিউমোনিয়ার একটা তার লাংসে একটা শ্যাডো ছিল, সেটা নিয়ে এসে বাসায় গিয়েছে। তারপরে যেটা হয়েছে তার এই নিউমোনিয়াটা ফ্লেয়ার আপ করেছে এবং সে ডায়ালিসিসের জন্য টাইমলি যেহেতু সে ফিরে আসেনি। এন্ড এখন যেটা হয় AKI পেশেন্টদের তাদের ভলিউম ওভারলোড থাকে, ভলিউম ওভারলোড থাকলে আপনারা জানেন যে পালমোনারি এডিমাও কিছু থাকে, এবং অল দিস ক্যান প্রিডিসপোজ টু এ সিভিয়ার বায়োল্যাটারাল নিউমোনিয়া। এবং সেগুলো এই জন্য আগে যে নিউমোনিয়ার যে সে একটা ছোট্ট নিউমোনিয়া নিয়ে গেছিল সেটাই আসলে পরে সিভিয়ার বায়োল্যাটারাল নিউমোনিয়া, ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনিয়া হিসেবে অ্যান্ড ARDS হিসেবে সে আসলে আবার ফেরত আসে। এবং তারপর তাকে ইন্টিউবেট করা হয়েছিল। প্রথমবার যে এক্সটিউবেট করা হয়েছিল সেটা মনে হয় একটু আর্লি করা হয়ে গেছে, সেটা না করলেই ভালো হতো। তারপরে সে করা হয়েছিল, আবার ইন্টিউবেট করা হয়েছে এবং আলটিমেটলি হি ওয়াজ পুট অন, তারা ইনফ্যাক্ট আমরা চিকিৎসা করেছে হচ্ছে হি ওয়াজ গিভেন অ্যান্টিবায়োটিক, হি ওয়াজ গিভেন treated for ARDS and he was also dialyzed for AKI. এবং যেহেতু তার আগে ডেঙ্গু হওয়ার আগে তার লাং ভালো ছিল, তার কিডনি ভালো ছিল, কান ভালো ছিল, কিডনি ভালো ছিল, সেই জন্য সে আবার রিকভারি করে গিয়েছে। এটা হচ্ছে সাধারণ সংক্ষেপে বললে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়, কিন্তু আসলে এর মধ্যে আরো অনেক ঝড়ঝাপটা গিয়েছে, আরো অনেক ডিফিকাল্টিস ছিল, অনেক কিছু ছিল, কিন্তু সংক্ষেপে যদি সাধারণভাবে বলে এই ঘটনাটা এরকম ঘটেছিল আর কি। এবং আলটিমেটলি আমরা তাকে যে ভালো করতে পেরেছি এটাই হচ্ছে আমাদের সাকসেস, এবং এটাই হচ্ছে যে ফিজিশিয়ান ট্রিটিং ফিজিশিয়ানস এর সবচেয়ে বড় ক্রেডিট। এই যে রেনাল ফাংশনটা এতটা খারাপ হলো, এটা কি স্যার তাহলে আরপিজিএন হয়েছিল ডেঙ্গু থেকে? হ্যাঁ, আরপিজিএন ডেঙ্গুতে আসলে AKI হলে AKI ইজ কোয়াইট লিথাল। ডেঙ্গুতে যারা AKI হয় তাদের কিন্তু প্রগনোসিস খুব ভালো না, কারণ মানে স্ট্যাটিস্টিক্স বলে। তবে ডেঙ্গুতে AKI কিন্তু মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল, অনেকগুলো কারণে হয়। একটা হচ্ছে ডেঙ্গুতে হাইপোটেনশন হতে পারে, সেখান থেকে হতে পারে। ডেঙ্গুতে হিমোলাইসিস হয়, সেখান থেকে AKI হতে পারে। ডেঙ্গুতে র্যাপিডোমায়ালাইসিস হয়, সেখান থেকে হতে পারে। এবং ডেঙ্গুতে
dengue virus can itself cause acute glomerulonephritis, and that can also cause rapidly progressive glomerulonephritis. সুতরাং এখানে যেহেতু কিডনি বায়োপসি আমরা করিনি, আমরা এখন বলতে পারবো না 100% accuracy exactly what happened to kidneys, কিন্তু probably it was multifactorial, এর হয়তো অনেক কয়েকটা ফ্যাক্টর একসঙ্গে ছিল এবং সেই জন্য তার একেআই হয়েছে। এবং একেআই, ডেঙ্গুর একেআই সাধারণত রিজলভ করে যায় এবং অনেক অ্যারাউন্ড 40 to 50% পেশেন্টদের ডায়ালাইসিস লাগে। তো সেক্ষেত্রে ওরা ডায়ালাইসিস করা হয়েছিল। এবং মোস্ট অফ দ্য কেসেস যদি প্রিভিয়াসলি কিডনি ভালো থাকে, সাধারণত পেশেন্টের রেনাল ফাংশন আবার ইমপ্রুভ করে যায়, ভালো হয়ে যায়। তো সেটাই হয়েছিল একেআই, এবং এই জন্য বাট হি হ্যাড সিভিয়ার ফর্ম অফ একেআই, এতে কোনো সন্দেহ নাই। এবং প্রবাবলি একিন স্টেজ 3 একেআই ছিল। একিন স্টেজ 3 একেআই মানে হচ্ছে করে সিভিয়ার ফর্ম একেআই, এবং সেই জন্য তার এই রিকভারি করতে একটু দেরি হয়েছে। শিমু, আমি একটু শেয়ার করি মানে আমি জানার জন্য জানতে চাই, বিকজ ইউ আর স্লাইড শেয়ারটা কি অফ করে দিব? না 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 না, এটা আমাদের কথার মধ্যে, এটা কথার পার্ট, এটা একাডেমিক আলোচনা। স্লাইড শেয়ারটা স্যার অফ করে দিই, কারণ এখন তো ডিসকাশনে আছি আমরা। ওকে, না না অফ করেন, আমরা একদম না শেষ। না, আমি তো একাডেমিক কথাই বলছি, আমি তো গল্প করছি না। না না স্যার, আমাদের প্রেজেন্টেশন চলবে, বাট স্লাইড শেয়ারটা মানে রাখবো ও কিনা? স্লাইড শেয়ার বলছে, সরি, স্লাইড শো স্যার, স্লাইড শো। হ্যাঁ, আমি বলছি এটা অফ করে দেন। যে এটা আরপিজিএন আমরা লেবেল করব যদি আমরা করতে চাই। পেশেন্টের ব্লাড, শুধুমাত্র তার কিডনি ইনজুরি হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই, বিকজ দিস ইজ নট ইসকেমিক ইস্যু, রাদার দিস ইজ জিএন। কেননা তার দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, আরবিসি ছিল প্লেন্টি এবং 3+ অ্যালবুমিন ছিল। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি তার ব্লাড প্রেশার ওয়াজ অলওয়েজ গুড, তার ব্লাড প্রেশার কখনো শুট আপ হয়নি। দিস ইজ সামথিং যে হ্যাঁ, অবশ্যই বায়োপসি তো ওই সময় সম্ভব ছিলই না এই রোগীর জন্য। ইট ইজ নেক্সট টু ইম্পসিবল, বিকজ পেশেন্টের তখন জান নিয়ে টানাটানি। সো রেনাল বায়োপসি করে আমি এটা কনফার্ম করবো, ইট ওয়াজ নট পসিবল, বাট spontaneously it improved with dialysis as well as sepsis। তার একটা বিশাল ট্রমা করেছে, যেটা লাঙে করেছে, এবং হয়তো বাড়তি কিডনির উপরও মানে একটা পার্ট রোল প্লে করেছে। তো সব মিলিয়ে সেপসিসটাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তার এই রোগীটার যদি আমি বলি, তাহলে এফসিপিএস পার্ট 1 আর পার্ট 2 মতো ঘটনা হবে। পার্ট 1 পাস করে গেছে, কিন্তু পার্ট 2 তে সে ফেল করে গেছিল, সেইখান থেকে তাকে টেনে টুনে তোলা হচ্ছে আর কি। কিন্তু পার্ট 2 যেটা, সেটা কমপ্লিটলি তার ওই আগের সিকুইলির কনসিকুয়েন্স গুলো কিন্তু একের পর এক হয়েছে, এবং সেটা ভেন্টিলেটর অ্যাসোসিয়েটেড হোক, ইনফেকশন, দুটো প্রুভেন কালচারে তার দুইটা অর্গানিজম পাওয়া গেছে। এটা ভেরি আনলাইকলি যে এটা হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড হবে। রিপিটেড ইন্টিউবেশনে আমরাই ঢুকাইছি, আমরাই ট্রিট করেছি। আমার পার্সোনালি মনে হয় যে I don't understand too much about critical care medicine or ICU, but whenever you do intubation, before weaning, all marks and all parameters should be checked, and extubation or weaning should be logical. I mean, legal bolte chacchilam, logical. It should be very logical. তাহলে আমরা হয়তো এইরকম, হয়তো এটা পেশেন্টটা এরকম নাও হতে পারতো, হয়তো দেখা যেত যে ফার্স্ট ইনটিউবেশনে সে ভালো, সে এতদিন তার দীর্ঘস্থায়ী সাফারিংসটা নাও হতে পারতো। এটা আমরা যেহেতু মানে ইন্টার্নিস্ট, আমি এটা বলতে পারি না, কিন্তু এটা আমার অনুভূতিতে থেকে আমার মনে হলো যে আমরা যখন এক্সটিউবেট করব বা উইনিং করব, তখন আমার অল লজিক্যাল প্যারামিটারস গুলো যেন আমরা মেনে চলি। এটা আমি মানে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের যারা আছেন তাদের কাছেও আমি অনুরোধ থাকবে যে এই পেশেন্ট বেঁচে গেছে, দ্যাট ডাজ নট মিন অন্য একটা পেশেন্টের বেলায় খারাপ কিছু হবে না। এক্স্যাক্টলি, আসলে ওর
প্রথম দিককার কিডনি ফাংশনের প্রবলেম ছিল ডেঙ্গু ইনডিউসড একিআই, সেটা অ্যাকিউট গ্লোমেরুলারনেফ্রাইটিস হয়েছিল, খুব সম্ভবত র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ গ্লোমেরুলারনেফ্রাইটিস, ক্রিসেন্টিক জিএন হয়েছিল। তারপরে পার্টটার কিন্তু একিআই না, কিন্তু এইখানেই তো আমার এইখানে তোমার কাছে আমার প্রশ্ন, যে তার যদি ক্রিসেন্ট্রিক আরপিজিএন হয়ে থাকে, তার তো ব্লাড প্রেশার অল টাইম 120/70। না স্যার, ব্লাড প্রেশার নরমাল থাকতে পারে, কিন্তু ক্রিসেন্টিক আরপিজিএন এ ব্লাড প্রেশার নরমাল থাকতে পারে, মানে কিন্তু সাধারণ আমাদের যেসব চিকিৎসকরা এখনো শুনছেন, তারা সবসময় ধরে নিবেন যে যখনই আমি ক্রিসেন্ট্রিক অথবা আরপিজিএন বলবো, হ্যাঁ জিএন হতে পারে, কিন্তু আরপিজিএন হলে তার হাইপারটেনশন অ্যাসোসিয়েটেড হবে, বিপি বাড়বে, পেশেন্টের অন্যান্য কিছু সমস্যা হবে। তারপরেও পেশেন্টের একটা ডেফিনেটলি এটা একটা র্যাপিড কোর্স ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হ্যাঁ, র্যাপিড কোর্স ছিল, এবং পরের দিকে পরে যে তার রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট ছিল, সেটাতে আবার সেপসিস প্লেড ফ্লায়ার অল দি কন্ডিশন। তারপর হচ্ছে যে হি ওয়েন্ট হোম উইথ এ সিক কিডনি, তারপরে সেপসিস হয়ে যাওয়ার জন্য সেই সিক কিডনিতে আবার একটা ইনসাল্ট হয়েছে, কারণ সেপসিস ইটসেলফ কজেস একিআই। সুতরাং এখানেও আমার মানে অবজারভেশন, আমরা ডক্টর সবাই আমরা আলোচনা করছি, যে পেশেন্ট পরে 21 দিন হাসপাতালে থাকতে পারলো, সেই পেশেন্ট 5.6 ক্রিয়েটিনিন নিয়ে বাড়ি গেল কেন? হ্যাঁ, এটা বাড়ি যাওয়াটা আসলে ঠিক হয়নি, এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম। যে 12 লাখ টাকা খরচ করতে পারলো, সে কেন 5.6 ক্রিয়েটিনিন নিয়ে বাড়িতে গেল? স্যার এখানে আমি একটু উত্তর দিই স্যার, উনি তখন একদমই স্টেবল ছিলেন, হিমোডিনামিক্যালি স্টেবল, ইউরিন আউটপুট ভালো, কোনো কমপ্লেন নাই। 2 দিন পর পর ডায়ালাইসিসের অ্যাডভাইস দিয়েছিলেন নেফ্রোলজিস্ট, উনি বলেছিলেন আমি বাসা থেকে এসে করবো, মানে হসপিটালে থাকার আর কোনো স্যার আর কোনো ইন্ডিকেশন ছিল না। তখন তো স্যার আমার কোনো অ্যান্টিবায়োটিক্স ওভাবে দেয়নি, কোনো স্টেরয়েড দেয়নি, শুধু ডায়ালাইসিস পাচ্ছিলেন আর সিমটোমেটিক ম্যানেজমেন্ট। পেশেন্টের ওয়েলবিং খুবই ভালো ছিল, মানে ক্রিয়েটিনিনটা গ্র্যাজুয়ালি স্যার কমছিল, ইউরিন আউটপুটও বাড়ছিল, এই অবস্থায় তাকে ডিসচার্জ দেওয়া হয় স্যার, যদি ডিসচার্জ রিকোয়েস্ট ছিল। জি স্যার। একটা ঘটনা সারা জীবনের জন্য অনেক কিছু শেখায়। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। কিছু একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, যে হার্টের ইনভলভমেন্টের সম্বন্ধে, এটা কি স্যার পিওরলি সেপসিসতেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে? আর কোনো কিছু না তো, কেন এটা তো ঘটেছে পরে, আগের বার তো তার কিছুই ছিল না। ইউ হ্যাভ শোন 2 ইসিজিস, আগের বার তো তার কিছুই ছিল না। সামটাইমস যদি মায়োকার্ডাইটিস হতো তাহলে ট্যাকিকার্ডিয়া থাকতো, ও তো ট্যাকিকার্ডিয়া ছিল না, এবং তার ওই ধরনের কোনো ইস্যুজও ছিল না। পরে যেটা হয়েছে একটু গ্লোবাল হাইপোকাইনেশিয়া এবং তার সঙ্গে এসটিটি চেঞ্জ, এটা তার সেপসিসে যা হয় তাই হয়েছে, এবং সে ভালো হয়ে গেছে। ট্রোপোনিন আই ওয়াজ নরমাল। জি স্যার। সো এটা সিম্পলি বিকজ অফ দি সেপসিস, এবং সেপটিক মার্কার গুলোর অবস্থা কি, মানে গগনচুম্বী। আমরা এই এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গুতে আমি করতে যাচ্ছি। ডক্টর গোলাম মোর্শেদ, প্লিজ আপনি আনমিউট হয়ে আপনার কমেন্ট দিতে পারেন। আর ডক্টর রাশেদ, ইমাম, পাপ্পু দুজনকে অ্যালাউ করে রাখলাম, আপনারা চাইলে। এখন আর কিসের প্রশ্ন? আলাপ আলোচনা এখন তো শেষের পথে, এখন আবার প্রশ্ন। লাস্ট অডিয়েন্স অ্যালাউ করলাম, ডক্টর রাশেদ, পাপ্পু। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি ডক্টর রাশেদ তৌফিক ইমাম, জেনারেল ফিজিশিয়ান, বন্দর নারায়ণগঞ্জ থেকে শুনছি। জি জি স্যার আমি মানে প্রথম রোগীর যে কমপ্লেন ছিল ফিভার, কিন্তু ফাইনাল ডায়াগনোসিস যেটা দেখলাম সেপসিস, তারপর ডিউ টু, সবার শেষে একেআই। কিন্তু একেআই এর মানে কজটা ডিউ টু কি এখানে কি স্যার আসা উচিত কিনা, এটা আমার জানা আসা উচিত। একেআই ডিউ টু ডেঙ্গি ফিভার, মানে ফাইনাল ডায়াগনোসিসের মধ্যে কি ওটা ইনক্লুড করা উচিত ছিল কিনা? শিওর শিওর শিওর। একেআই যে সিকুয়েলি সেটা আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু ওই লেখার সময় এটা অবশ্যই লেখা উচিত। আমি গত কয়েকদিন ধরে এই রাশেদ ইমামের প্রশ্নে আমি রেসপন্ড করছি। আমি দেশের বাইরে ছিলাম, এসে আমি গত কয়েকদিন ধরে আমরা যে এটাকে বলি হচ্ছে ডেথ রিভিউ অ্যান্ড ভার্বাল পোস্টমর্টেম। এই যে ডেঙ্গুতে যত লোক মারা গেছে তাদের সমস্ত বাংলাদেশের থেকে ফাইলগুলো আনা হয়েছে, যদিও সব আসে নাই। স্যার আমার একটা কমেন্ট আছে স্যার, আপনাকে যেহেতু পেয়ে গেলাম, স্যার আমাদের একজন ডাক্তারের ব্যাপারে স্যার আমি আপনাকে একটু নক করছিলাম স্যার, আপনি হয়তো জানেন, ইয়ং একজন ফিজিশিয়ান, সেটার কি স্যার কোনো রিভিউ অ্যানালাইসিস কি স্যার? হ্যাঁ, মুগ্ধা, ডাক্তার আসাদ শিকদার। আমার হাতে পড়ে নাই, আমার কাছে আসছে 32টা। আমি
অলমোস্ট সবগুলোই দেখে ফেলেছি। আমার কাছে বেশিরভাগই আসছে কক্সেস বাজার। ওরা ইচ্ছা করে আমার কাছে এগুলো দিয়েছে, কেন কক্সেস বাজারের কেসগুলো ঢাকার বাইরের, বলছে স্যার এটা আপনি দেখেন। তো আমি এখানে যে আমার পার্সোনাল কথাগুলো আমি আমার ডক্টরদেরকে একটু বলতে চাই, আপনারা কাইন্ডলি ডকুমেন্টেশনের ব্যাপারে মানে খুব যদি সচেতন না হন, বাংলাদেশ তো এখনো হাওয়ার উপরে চলছে, কিন্তু একটা দিন আসবে আমি বেঁচে থাকি বা না থাকি, ডকুমেন্টেশন না থাকার জন্য ডক্টর উইল বি পানিশড। এটা আমি দেশের বাইরে কাজ করে আসছি, আই নো, খুব ভালো করে জানি যে ডকুমেন্টেশন পুয়ার থাকার জন্য তার মানিটারি সাজা হয়েছে, রুগী মারা গেলে জেল জরিমানা হয়েছে। তো ডকুমেন্টেশনটা এত পুর, মানে 10টা পাতা মানে ঘেটেও আমি কোন সময় কি দেখছিল সেটা খুঁজে পাচ্ছি না। টর্নিকেট টেস্ট একটা ইয়েতেও নাই। ডেঙ্গির পেশেন্ট মারা গেছে কিন্তু কোনো ফাইলে টর্নিকেট টেস্ট করা হয়েছে একবারের জন্য অন্তত, তাই নাই। অন্তত আমার কাছে মনে হয় যে পপুলারে যারা কাজ করে ওদের রক্তের মধ্যে আমি টর্নিকেট টেস্ট ঢুকাই দিতে পারছি। ওরা ভুলে না, ওরা জানে যেটা না করলে আমি না হলেও যে কোনো সারি কিন্তু এটা ধরবে যে তুমি তার এই এটা হচ্ছে মোস্ট আর্লি বেডসাইড একটা টেস্ট, যাতে পয়সা খরচ হয় না, এটা টর্নিকেট টেস্টটা করে না। তো আমি বলবো আমার ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে, আপনারা কিছু একটু প্লিজ ডকুমেন্টেশনে আপনারা যা পান তাই লেখেন, কিন্তু লেখেন যেন পরবর্তীতে যখন এটা পেশেন্ট বাঁচবে বা মারা যাবে সেটা পরের ইস্যু, কিন্তু আপনার এই চর্চাটা থাকলে ইউ উইল বি ফিলিং ফাইন যে আমি আমার কাজটুকু করেছি। আর আমাদের দেশে তো কোনো হ্যান্ড ওভারের সিস্টেম নেই, যেটা পৃথিবীর সব জায়গায় আছে, যে আগের ডক্টর পরবর্তী ডক্টরকে কি কি দিয়ে গেল। আমাদের দেশে তো এগুলো নাই। 8টার সময় যদি পরবর্তী ডাক্তার না আসে তাহলে 8টার ডাক্তার চলে যায়, রুগী সব পত্র সব ফালায় রেখা। তো দয়া করে বাংলাদেশে হেলথ সেক্টরে গতকালকে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের কোভিড ফাইটারদের সর্ট অফ সম্বর্ধনা দিয়েছেন এবং একটা রেজিলিয়েন্স, যে আমরা সবাই একসাথে মিলে কাজ করতে চাই, ডাক্তাররা খুব ভালো করেছে। ডাক্তাররা ভালো করেছে এটা খুব কম লোকেই বলে, কিন্তু কোভিডে আমরা কিন্তু সেটা প্রমাণ করেছি যে উই ডিড, এবং সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরা 5th এবং এশিয়ার মধ্যে কিন্তু আমরা 1 নম্বরে রিগার্ডিং দি কন্টেইনমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডেথ ইস্যু অ্যান্ড আদার্স। তো সে কারণে আমাদের ডাক্তাররা পারে না তা কিন্তু না, কিন্তু না করলে কিছু হবে না এটা জেনে করে না। তো এটা নিজের কনসাসকে জিজ্ঞেস করবেন যে আচ্ছা আমি আমারটুকু যদি করি, আমি যদি যা যা পেলাম আমি লিখে যদি যাই ইন ডকুমেন্টস, পরের লোকটা এসে তো বুঝবে আরে এর আগে তো তার প্লেটলেট কাউন্ট এবং টর্নিকেট টেস্ট এই ছিল, আমি তো এখন দেখতেছি যে আরো মাল্টিপল প্যাটিকি বেরিয়েছে, তাহলে তো পেশেন্ট অবশ্যই হেমোরেজিক ডেঙ্গুর দিকে যাচ্ছে। সো দিস ইজ এ ব্যাড সাইন। দিস ক্যাপিলারি রাপচার হয়ে যে প্যাটিকি গুলো বাইরে চলে আসছে। সো আর্লি সাইনে যদি আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে তো আপনি পেশেন্টকে খুব দ্রুত বাসায় পাঠিয়ে দিতে পারবেন এবং আপনি ডিসিশন গুলো নিতে আপনার তখন মনের শক্তি হবে। আমরা খুব শীঘ্রই বোধহয় উইদিন নেক্সট উইক উই উইল এগেইন সাপ্লাই পকেট গাইডলাইন ফর ডেঙ্গি, অনলি 20 পাতা। ওই যে মোটা 100 পাতার যেটা আছে 127 পাতার, ওইটা ছোট করে শুধু ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা জিনিস তৈরি করা হয়েছে। এটা পেন্ডিং করে রেখে দিয়েছিল ওরা, আমি এসে এটাকে ঠিকঠাক করে প্রেসে দিয়েছি, হোপফুলি ইউ উইল গেট ইট। এবং সবাই ওর একটা যদি আপনি অ্যাপ্রনের পকেটে রাখেন, সব যে মনে রাখতে হবে, আরে ভাই ব্রিটেন বলেন আর আমেরিকা বলেন, ওদের ট্রলির মধ্যে তো বই পত্র গাইডলাইন মাইডলাইন সব থাকে, সবকে একটা মানুষের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব? আপনি খোলেন বই, আমি তো নিজেই দেখছি, দে ওপেন দ্য বুক, বিএনএফ খোলে, শিমু কাজ করে আসছে সেও জানে, বিএনএফ খুলে দেখে ডোজটা মনে নাই, হোয়াট ইজ দ্য হার্ম?
আমার যদি ডোজ মনে না থাকে তার মানে কি আমি খারাপ ডাক্তার? ওরা কথার কেউ কথা। ডোজ মুখস্থ করে না। না না, ডোজ কেউ মুখস্থ করে না। যেমন এই পেশেন্টকে ডিলামেক দেওয়া হয়েছে, ডিলামেকের ডোজ 300 না 600, এটা জাস্ট খুলে দিয়ে, এটা তো মানে কুইনোলোনের লেটেস্ট ওয়ান। পেশেন্টটা বেঁচে গেছে, হয়তো মক্সি দিলে বাঁচতো না, মক্সি তো এখন ডালবাত হয়ে গেছে, বাট আই থিঙ্ক দিস ওয়াজ এ গুড ডিসিশন এট দ্যাট টাইম। যাই হোক, আমি অনেক কথা বলে ফেলছি। একটা কোশ্চেন ছিল কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়েছে, তাই ডিলামিক ইউজ করা হয়েছে আর পাইপারসিলিন টাজোবেক্টাম কম্বিনেশন, সেটা স্যার জিজ্ঞেস করছিল স্যার। আসলে ঠিক আছে, মাল্টিপল অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়েছে আসলে না সিরিজ। এই ধরনের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুইটারই সেন্সিটিভিটি আসছিল, সেন্সিটিভিটি দেখে দুইটাকে কভার করে, এরকম ক্লেপশেলা এবং অ্যাসিনেটোব্যাক্টরকে কভার করে এমন প্যারেন্টারাল অ্যান্টিবায়োটিক তাকে দেওয়া হয়েছে ডেসপাইট রেনাল কম্প্রোমাইজ ডোজে, মাইন্ড ইট। 12 ক্রিয়েটিনিন, কিন্তু ডায়ালাইসিস হচ্ছে, সো আমরা খুব ভালোভাবেই তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারছিলাম, যেহেতু এভরিডে ডায়ালাইসিস তার হচ্ছিল প্রথম দিকে। সো ডায়ালাইসিস যখন চলে তখন আপনার কম্প্রোমাইজ না করলেও চলে। মহিবুর রহমান নিশ্চয় আমার সাথে এগ্রি হবেন। আর যখন ডায়ালাইসিস ইন্টারমিটেন্ট 2-3 দিন পরে হয় তখন হয়তো ইয়ে করতে হয়, যদিও ওই সময় তার পলিউরিক ফেজ চলছিল, সেজন্য খুব একটা আমাদের সমস্যা হয়নি পেশেন্টকে নিয়ে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমি অনেক কথা বললাম। আর যারা প্রেজেন্টার অনেক কষ্ট করে না, রেডি আমি শেষ করিনি তো এখনো। আজকে সকালেও আমি প্রেজেন্টারকে টেলিফোন করে ডেকে তার সাথে বসে আই গাইডেড হার যে এইটা এইভাবে লেখো। তার মাঝখানেও ছোটখাটো 2-একটা ল্যাপস এন্ড গ্যাপস ছিল, বাট আই থিঙ্ক 90% or 95% শি কভার্ড। এবং এর পিছনে লেগে থাকার কোনো দ্বিতীয় বিকল্প নাই। ভাই একটা কথা রূঢ় হলেও সত্য, আমরা যখন ফেলোশিপ করতাম আমাদের কোনো মাস্টার ধইরা 2 লাইন ক্লাস নেওয়া ছাড়া আদার্স ভাবে পড়িয়েছে আমার মনে পড়ে না। আমি তো 87, শিমু কত 89 বা 90s হোয়াট এভার মেবি, এই সময় আমাদের যে রিনাউন্ড টিচাররা ছিলেন ওনাদের ক্লাস করার জন্য আমরা ক্রেজি থাকতাম, স্যারদের পিছন পিছন ঘুরতাম, স্যার একটা ক্লাস নেন, স্যার একটা ক্লাস নেন, মানে হয়তো এক্সট্রা ক্লাস। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা এই বিডি ফিজিশিয়ানই তো তাদের একটা ক্লাসরুম। আমি তো এই বিডি ফিজিশিয়ানকে পুরো কোভিড পিরিয়ডে 3 বছর ধরে দেখছি, জায়ান্ট টিচাররা এসে এখানে ভীষণ ভালো কথা বলছেন। তারপরেও কোথায় ঘাটতি আই ডোন্ট নো। শারমিনকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে চমৎকার প্রেজেন্টেশন করার জন্য। আর হুমায়রা, অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টটা হুমায়রার আন্ডারেই ভর্তি ছিল। আমি শেষের দিকে ও কোনো আত্মবিশ্বাস থেকে হয়তো আমাকে ডেকেছে, সো আই ইনভলভ ইন দ্য লেট পার্ট, কিন্তু ফার্স্ট পার্টে আই ডু নট নো অ্যাবাউট দ্য পেশেন্ট। আমি প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, একটা এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু আমার আন্ডারে ভর্তি ছিল, যার যেটা HLH হিসেবে আমরা লেবেল করেছি, বিকজ ওই পেশেন্টের ফেরেটিন ছিল 1,25,000, ওই পেশেন্টের ট্রাইগ্লিসারাইড ছিল 380, কিন্তু এটা ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিনড্রোম ছিল না বিধায় পেশেন্টের স্প্লিনোমেগালি উই ডিডন্ট গেট। বাট ওই পেশেন্টকেও কিন্তু মিথাইল প্রেডনিসোলোন দেওয়াতে ড্রামাটিক্যালি পেশেন্ট ইমপ্রুভ করে পেশেন্ট ভালো হয়ে গেছে। সো উইথ অল দিস আই থ্যাংক এভরিবডি, যে সবাইকে আজকে এখানে আমরা আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেখেছি।